नमस्ते एवरीवन, आप सबका स्वागत है श्रद्धास ब्लॉग्स में। हम सब तैयार हो चुके थे रविंद्र जयंती प्रोग्राम में जाने के लिए। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा था। यही है वो किशनगंज क्लब जहाँ पे मैं डांस भी सिखाती थी और हर प्रोग्राम भी होता है। तो मैं सबसे मिलाऊंगी एक एक करके, दिल थाम के बैठी हुई। वीडियो को पूरा देखिए हमारी दिया, अर्नवी, समृद्धि, सभी हम लोग तैयार हो चुके थे, पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार थे। और अब मिलते हैं हमारी कल्पना मौसी और हमारे मुख्य संचालक आशीष घोष अंकल से, और इसके बाद मिल लीजिए हमारी बड़ी दीदी और आंटी से। तो इन सब के बिना ये प्रोग्राम होना पॉसिबल ही नहीं था। और मिल लीजिए श्रेया, संयुक्ता, समृद्धि, अर्नवी, सारे जन बहुत प्यारे लग रहे थे। गाना गाने वाले हैं, डांस करने वाले हैं। तो मैं सबका थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिखाऊंगी जिन्होंने जो भी किया, और कोई कोई छूट गया है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। किसी किसी का वीडियो मैं कर नहीं पाई हूँ, लेकिन देख लीजिए हमारी आंटी भी गई थी, प्यारी लग रही है। और देखिए हमारी ननद, हमारे हब्बी जी, सब मिला के बहुत प्यारे सारे जन लग रहे थे। ये पहली बार हमसे मिलने आई थी। ये हमारे एक भाई की वाइफ है, तो हमारी प्यारी बहन ही लगेगी। और आके बोली कि हमारा सारा ब्लॉग ये देखती है और बहुत अच्छी है, देखने में भी सुंदर और स्वभाव भी सुंदर। इनकी बेटी रिसाइटेशन करने वाली है, आप लोग सुन पाइएगा, देखते रहिए। सबसे पहले ओपनिंग सॉन्ग ये चल रहा था। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और कमेंट्स में ज़रूर बताते रहिएगा आप लोगों को कैसा लगा। और ये हमारे प्यारे सुवीर मुजुमदार अंकल, जिनके बिना ये प्रोग्राम अधूरा था, क्योंकि ये सारा भागा दौड़ी करके ही संभालते हैं। और हम दोनों फिर से आ गए। हमारा तो आज डांस एक साथ नहीं हो पाया, लेकिन हमने रील्स बनाया है। आप लोग अगर देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है वो काइंडली देख लीजिए और बताइए कैसा लगा। अब दोस्तों मिलिए प्यारी गुड़िया रानी दीपना से। ये मेरे पास डांस सीखती थी, मुझे बहुत प्यार करती है। और पीछे हैं क्लब के सेक्रेटरी श्री दीपक शाह अंकल। तो आगे प्रोग्राम देखते रहिए। और ये रहे हमारे माननीय अतिथिगण जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। और साथ में थे क्लब के मेंबर, सेक्रेटरी, सभी। ये हमारी कल्पना मौसी, ये है हमारी और एक आंटी। तो जो भी है, मतलब जिन सब के बिना हम कुछ सीख नहीं पाते हैं या सीख नहीं सकते हैं। और ये भी क्या बोलते हैं, तो आगे आगे आप प्रोग्राम को देखिए और सुनिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज कवि प्रणामी सन्ध्याय सबाइके नमस्कार। নমস্কার। আমি আজ সকালে পড়ছি যে মালা, এখন আমি তোমার সাথে বসে পড়বো মজার মজার পড়া। তুমি যে বলছো এখন দুপুর এখন যাবে, না হয় যেন সত্যি হলো যেন। একদিন ওকে দুপুর বেলা বিকেল মনে করতে নেই, আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে। সূর্য ডুবে গেছে মাঠে শেষে, পাকবি বুড়ি চুবড়ি দর, শাক তুলছে কুকুর ধার, আদাল হলো মাদার গাছের তলায়। মাঠের থেকে এলো চাষির দল, মনে করো না উঠোনো সাজের তারা, মনে করো না সন্ধে। बहुत दिनों के बाद प्रोग्राम में मौका मिला जाने पहचाने चेहरों से मिलने का। तो देखिए सब कितने ভাষিত ছবি और प्रोग्राम আজ যত আয়োজন সবই তোমার তরে হে কবি। আমার আপন হারা প্রাণ, আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, আগুন হাওয়ায় হাওয়ায়। और मेरी स्वीट ननद और भांजा भी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे थे, जैसे सारे जन कर रहे थे। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सभी को प्रोग्राम बेहद पसंद आ रहा था। रविंद्र जयंती प्रोग्राम एक ऐसा दिन है जहाँ जिस दिन सही में हमें गर्व होता है कि हम बंगाली हैं। গান, যাদের সঞ্চালনা, যাদের আবৃত্তি, যাদের সংগঠন, যাদের মঞ্চ সঞ্চালন দেখে এসেছি, তাদের কাছে অনেক কিছু শিখেছি। সুখী
দাস। কবিতার নাম ছুটি, লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মেঘের কোলে রোদ এসেছে, বাদল গেছে টুটি। আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই আজ আমাদের ছুটি। কি করি আজ ভেবে না পাই, কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলের জুটি। আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই আজ আমাদের ছুটি। ধন্যবাদ। এসো দেবাংশী, খুব ভালো। এরা সুখের লাগে চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না, শুধু সুখ চলে যায় এমনি মায়ার ছলনা। এরা সুখের লাগে চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না, এরা আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরে ঘিরে গাহিবি গান। আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরে ঘিরে গাহিবি গান। আনতবে বীণা, আনতবে বীণা। এবার और আমাদের কিছু इनसे मिलिए ये है सारे छोटे छोटे पार्टिसिपेंट और साथ में है दीपना। बहुत प्यारे लग रहे थे। আমাদের মাঝে আমরা এবং আমাদের প্রিয় দিদি জীবন্ত কিংবদন্তি রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রীমতী মমতা মুখার্জিকে সম্মানিত করুন। মমতা মুখার্জিকে এদিকে সুজয় দা, এদিকে আসুন আপনি। সুজয় কুমার দাস শাল দিয়ে শাল পরিয়ে দিচ্ছেন সুজয় কুমার দাস শ্রীমতী মমতা মুখার্জিকে। আপনাদের করতালি থামা উচিত নয়, করতালি দিতে থাকুন। এবং একটি ছোট্ট সম্মানপত্র দিচ্ছি আমরা আমাদের শ্রীমতী মমতা মুখার্জিকে ক্লাবের পক্ষ থেকে। আমি এবার অনুরোধ করব মমতা মুখার্জিকে দুটোই শব্দে বলার জন্যে, তা তিনি সঙ্গীতে যদি বলেন আরো ভালো লাগবে। কিছু বলো। আজ আমি খুব খুশি, আমি ভাবতে পারিনি কিষানগঞ্জ ক্লাব জন্যে। তবে আমি খুব এদের উপর মন প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি, এদেরও ভালোবাসা আমি পেয়েছি। সকলে আমায় খুব ভালোবাসত। সুমিতা দি, কল্পনা, বাকি তিনু, ব্যোমকেশ ছিল। আর সবচেয়ে যিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই, তিনি হচ্ছেন ঋষিকেশ দা। উনি আমায় খুব ভালোবাসতেন এবং ভোরে দাও দাও হে হৃদয়, ভোরে দাও তরঙ্গ উঠে উছলিয়া সাগরে। সুনীতি চক্রবর্তীকে সম্বর্ধনা জানিয়ে শাল দিয়ে সম্মান জানাতে শ্রীমতী সুনীতি চক্রবর্তী বহু গুণে গুণান্বিত, বহু অনুষ্ঠান করেছি এনার সঙ্গে। সেই ছোটবেলার থেকে আমরা দেখে আসছি। আমাদের প্রিয় সংগঠক এবং আজ বিশিষ্ট সব অতিথি সবাইকে আমার হার্দিক নমস্কার, ভালোবাসা। আজ যে ছোট ছোট বাচ্চারা যারা আমার সন্তানবধ, তারা যে এই আজকের আয়োজন করেছে, এর জন্যে আমি নিজেকে খুব গর্ববোধ করছি। কারণ এই যে ক্লাবের মঞ্চ, এই মঞ্চে একদিন পায়ে ঘুঙুর বেঁধে আমরাও নাচ করেছি। সেই দিন আমাদের মনে পড়ছে। এই দিদি আমাদের গান গেয়ে শুনিয়েছেন।
আমরা সেই তালে তালে এসেছি। আজ আমি প্রথমে আমি গান জানি, গান জানলে না, কিন্তু এখন বয়স হয়ে গেছে, পারি না। তবু আজকে চেষ্টা করে কবিকে একটা সম্বর্ধনা জানাচ্ছি। কবিতার আকারেই বলবো। আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর, মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে, বিশ্বজয়ে মণিবন্ধন বেষ্টিত চরণে, আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে। সম্মান জানাবো আমার অত্যন্ত প্রিয় আমার দাদা আবৃত্তি, কিষানগঞ্জে আবৃত্তি আর সোমনাথ মিত্র এ হতে পারে না। তো সোমনাথ মিত্র তিনুদার আবৃত্তি শুরু ও শেষ। আমিও ধন্য এই জন্য যে আমি ওনার সঙ্গে আবৃত্তি করেছি এই মঞ্চে দাঁড়িয়েই। আজ ওনাকে সম্মানিত করতে পেরে আমরা আনন্দিত, গর্বিত। সম্মান জানাচ্ছে ক্লাবের সম্পাদক সেক্রেটারি শ্রী দীপক কুমার সাহা, শ্রী শম্ভুনাথ মিত্র তিনুদাকে এই শাল দিয়ে এবং সম্মানপত্র দিয়ে। এবার আমি আমার প্রিয় দাদাকে অনুরোধ করব যদি একটা ছোট্ট আবৃত্তি আমাদের শোনান এবং ওনার অনুভূতি জানান আজকের দিনে। নমস্কার উপস্থিত সমস্ত সুধীবৃন্দকে। আজ আমি কি বলবো, আমি আপ্লুত, অভিভূত এই কিষানগঞ্জ ক্লাবের মঞ্চে এই সম্বর্ধনা পেয়ে। এই কিষানগঞ্জ ক্লাব আমাদের কিষানগঞ্জ শহরের এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের জন্য এক অত্যন্ত আজ অনেক দিন ধারাবাহিকভাবে কাজ করে এসছে। এই কিষানগঞ্জ ক্লাবের মঞ্চ থেকে অনেক শিল্পী বেরিয়েছে। আজ যারা অনেকে, যেমন সুরিদিদি আছে, আমাদের কল্পনা, এবং এই ক্লাবের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমিও কত নাটক করেছি, আবৃত্তি করেছি। মনে পড়ছে অনেক কথা, অনেক অতীতের অনেক কথাই ভেসে আসছে। আমাকে প্রথম সেই আশালতা মধ্য বিদ্যালয়ে শ্রীধর দাস ছিলেন, তিনি আমাকে ঘাড় ধরে এসে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে কবিতা বলিয়েছিলেন। তারপর থেকে সেই থেকে চলে আসছে নাটক করা, এই করা। মনে পড়ছে ডাক্তার নীলিমা দাসের কথা, যার কথা না বললে কিশোরগঞ্জের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এক অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেই নীলিমা দাসের বাড়িতে গিয়ে তার উঠোনে আমাদের রিহার্সাল দেওয়া, সুরজিদি বলতে পারে জানে, কল্পনাও আছে আমাদের মধ্যে, কল্পনাও জানে কীভাবে আমরা সেখানে রিহার্সাল দিতাম। আমি একটা কবিতা বলতাম তো 1 মাস ধরে প্রতিদিন গিয়ে করতাম। এইভাবে খুব প্রিয় আমার কবিতাটির নাম হলো ঝুলন। আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা, নিশিত বেলা গগন বর্ষা সঘন আধার, হেরো বাড়ি ধারে কাঁদে চারিধার, ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে ভাষায় ভেলা, বাহির হয়েছি স্বপ্ন শয়ন করিয়া হেলা, নিশিত বেলা ও গগনে গগনে সাগরে আজকে কি কল্লোল ভিজল্লোল, পশ্চাৎ হতে হাহা করে হাসি, মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি, যেন এ লক্ষ যক্ষ শিশুর অট্টরোল, আকাশে পাতালে পাগলে বাতালে হট্টগোল দেদোল দোল। জাগিয়া উঠিয়া পরাণ আমার বসিয়া আছে বুকের কাছে, থাকিয়া থাকিয়া উঠেছে কাঁপিয়া, থাকিয়া থাকিয়া উঠেছে কাঁপিয়া, সরল আবার উঠেছে জাগিয়া, পরাণ আমার ব্যাকুলি আছে বুকের কাছে। হায় এতকাল আমি রেখেছি দুজারে, যতন ভরে শয়ন পরে, ব্যথা পাছে লাগে দুঃখ পাছে জাগে, বহুদিন তাই অনুরাগে বাসর শয়ন করেছি রচন কুসুম থরে, দুয়ার রুধিয়া রেখেছি তারে গোপন ঘরে যতন পরে। কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি নয়ন পাতে স্নেহের সাথে, শুনাইছি তারে মাথা রাখি পাশে, কত প্রিয় নাম মৃদু মধুভাসে, গুঞ্জর তান করিয়াছি গান জ্যোৎস্না রাতে, যা কিছু মধুর দিয়েছিল তাল দুখানি হাতে স্নেহের সাথে। শেষে সুখের শয়নে শান্ত পরাণ আলস রসে আবেশ বসে, পরশ করিলে জাগে না সে আর, কুসুমের হার লাগে গুরুভার, ঘুমে জাগরণে নিশি একাকার, নিশি দিবসে বেদনাবিহীন অসার বিরাগ মরমে পশে।
আবেশ বসে লালি মধুরে মধুর মধুরে আমার হারাই বুঝি পাইনে খুঁজি বাসরের দ্বীপ নিবে নিবে আসে ব্যাকুল নয়নে হেরি চারিপাশে শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম হয়েছে পুঁজি অতল স্বপ্ন সাগরে ডুবিয়া মরি যে জুঝি কাহারে খুঁজি তাই ভেবেছি আজকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা মরণ দোলাই ধরি রসি গাছি বসিব দুজনে বড় কাছাকাছি ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা প্রাণেতে আমাতে খেলিব আজকে তুলন খেলা দে দোল দো এ মহাসাগরে তুফান তোল মধুরে আমার পেয়েছি বুঝি ভরেছে কোর পিয়ারে আমার তুলেছে জাগায় প্রলয় রোল বক্ষ শনিতেই উঠেছে আবার কি হিল্লোল ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার কি কল্লোল উড়ে কুন্তল উড়ে অঞ্চল উড়ে বনমালা চঞ্চল বাজে কঙ্কন বাজে কিঙ্কিনি মত্ত বল দে দোল আইরে ঝঞ্ঝা পরাণ বধুর আবরণ রাস করিয়া দে দূর কলিরুণ্ঠন অবগুণ্ঠন বসন খোল দে দোল প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ চিনি লব দোহে ছাড়ি ভয় লাজ বক্ষে বক্ষে পরশব দোহে ভাবে বিভোল স্বপ্ন টুটি বাহিরে সে আজ দুটো পাগল দে দোল দে দোল নমস্কার ধন্যবাদ। অনুষ্ঠান শুরু করি আমরা একখানি স্বরচিত কবিতা প্রিয় রবীন্দ্রনাথ। কল্পনার অলিন্দে দাঁড়িয়ে আমি কবিতার ভাষা খুঁজছিলাম, তুমি অপলক তাকিয়েছিলে দূরে অজানা ঠিকানায় নিজেকে হারিয়ে। তোমার হৃদয় জুড়ে প্রকৃতি প্রেম আর মুক্ত আকাশ, রুক্ষতার বুক চিরে কোপাই দিগন্তে বিস্তৃত সোনালু জারুল কৃষ্ণচূড়ার উল্লাস। ধ্যানমগ্ন তাপস খুঁজে পেয়েছে তার সাধনার স্থান, সৃষ্টির আনন্দ উল্লাস ডানা মেলে দিয়েছে পূর্ণ প্রাণ। কালের সীমানা ছাড়িয়ে যে যাত্রা আজও নতুন পথের ঠিকানা খুঁজে পায়। দৃষ্টি যার অসীম দিগন্তের সৃষ্টির অনন্ত প্রেম দেবত্বের প্রকাশ তাই। ছাতিমতলার উপাসনায় আত্মমগ্ন কবি দুচোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে পূব আকাশে রবি। অবশেষে কল্পনার অলিন্দ থেকে নেমে দেখি জীবনের পাতায় পাতায় মূর্ত তুমি বিশ্বকবি। নমস্কার। এবার মঞ্চ সঞ্চালনায় और ये रहे हमारे और एक अंकल प्रत्युत सिंह अंकल, जो अभी संचालन कर रहे थे स्टेज को। और ये देखिए दो प्यारी गुड़िया रानी, जो दो बहनें हैं जिन्होंने रिसाइटेशन किया था, वो अपने ही धुन पे नाच रहे थे। আমি কবিতাটির মধ্য দিয়ে আমার চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে। আমি চোখ মেললুম আকাশে, জ্বলে উঠল আলো পূবে পশ্চিমে। গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম সুন্দর, সুন্দর হলো সে। চলে দিক দিগন্তের পানে নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ। হরিণী হরিণী গহন স্বপন সঞ্চারিণী।
दौरान हमारे बड़े जीजाजी, हैंडसम जीजाजी जिन्हें बोलते हैं, उनसे भी मिले। और ये रहे हमारे प्यारे अंकल जिनके घर में हमने गार्डनिंग ब्लॉग बनाया था। और अब मिलिए हम सब से। বেস্ট মোমেন্ট সবাই আছি হ্যাঁ তুই হাত দেখা একসাথে কে হাত দেখাবে দেখালো তো और ये सारे मेरे स्वीट स्वीट सिस्टर जो मुझसे मिलने आए थे, और एक जन ने तो पार्टिसिपेट भी किया, बहुत अच्छा लगा। इसका पूरा वीडियो मैं नहीं बना पाई, लेकिन ये सारे जन बहुत अच्छे हैं। और हब्बी जी के दोस्त यानी हमारे भैया पंकज भैया भी गए थे प्रोग्राम देखने के लिए, तो हमारी तरफ से ढेर सारा थैंक यू उन्हें भी। রাজা আমাদেরই রাজা রাজত্বে নইলে মোরে আমাদের তো হবে এর পরের পরে আমরা সবাই রাজা আর তুই এখন ফুচকা খাস না প্লিজ সবাই রাজা আর একটু হবে খাবার রাজা রাজত্বে নইলে মোরে রাজা জাগরণে জাগরণে সুখী যাতনা কাহারে বলে তোমরা যে বলো দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা সুখী ভালোবাসা কারে কয় সে কি কেবল যাতনা সে একটুকু কথা শুনি। हाँ ठीक है चलबे देखिए गाइस अभी हम लोग बैक स्टेज में आए हैं। मेरा और एक डांस परफॉर्मेंस है और मेरी दिया हमेशा की तरह मेरा हेल्प करने आ गई है, मुझे साड़ी पहना रही है। ऐसे तो बहुत अंधेरा है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो रुकिए थोड़ा दिया को दिखा देते हैं। ये देखिए हमारी प्यारी दिया। দিয়ে মনে মনে রুচি মম ফাল্গুনি একটু কুচুয়া লাগে। अब बारी था हमारी प्यारी मौसी के साथ फ़ोटो खींचने का, यानी समृद्धि की नानी माँ लगेगी। देखिए कितना प्यार भी मिल रहा है समृद्धि को। और अब बहुत दिनों के बाद मिले थे कई आंटियों से जिन्हें बचपन में ही मतलब जिनसे मिलना हुआ था, तो बहुत दिनों के बाद मिलके बहुत अच्छा लग रहा था। तो सारे जन के साथ हमने फ़ोटो और वीडियो बना के कर लिया स्पेशल। ये सारे जन बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत मतलब लगाव है सबका। और ये गुड़िया रानी की दादी माँ, लेकिन मेरी फ्रेंड की मम्मा आंटी जी। और ये रही हमारी प्यारी मालविका और उसकी मम्मी। तो मालविका का पूरा वीडियो तो मैं कर नहीं पाई, डांस का थोड़ा सा है, देखिए बहुत अच्छा डांस की थी। और पीकू और पंकज भैया आए थे, अभी वो घर वापस जा रहे हैं। टाटा बाय बाय। और एकदम अंतिम पल जो होता है जिस कारण से हम सारे पार्टिसिपेंट को स्टेज पे बुलाया जाता है, तो उसके लिए हम चले गए थे, यानी हमारा उस दिन का अचीवमेंट। और फाइनली हमें मिल गया, और मिलने के बाद हमने एक फ़ोटो भी खींच लिया कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। और फाइनली टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया था, तो सबके साथ टाटा बाय बाय आप सभी को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सब बहुत अच्छे रहना।